السلام علیکم. سرآئینہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ جمال. کراچی کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ غیر ملکی تارکین وطن کا بھی ہے جو ایک عرصے سے یہاں پر آباد ہیں اور پاکستان کے محدود وسائل میں برابر کے حصے دار بھی ہیں. 1980 کی دہائی میں روس اور افغانستان جنگ کی وجہ سے افغان مہاجرین کا سیلاب داخل کر دیا گیا جس نے شہر کے مسائل میں کئی گنا اضافہ کیا. افغان پناہ گزین نے اس شہر کو منشیات اور اسلحے کا تحفہ دیا. وفاقی وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ میں تارکین وطن کا تخمینہ 50 لاکھ لگایا گیا جس میں بڑی تعداد افغان باشندوں کی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے اعداد و شمار کے مطابق 14 لاکھ رجسٹرڈ اور 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزین ہیں. ایک اندازے کے مطابق کراچی میں بنگالی افراد کی تعداد 15 لاکھ ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی تارکین وطن رہائش پذیر ہیں ان میں سے 75% کی رہائش کراچی میں ہے. طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد پاکستان میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کے ترجمان قیصر خان آفریدی کے مطابق جنوری 2021 سے لے کر جون 2022 تک 2,50,000 سے زیادہ مزید افغان باشندے پناہ کی تلاش میں نقل مکانی کر کے پاکستان آئے. رپورٹ کے مطابق 30 لاکھ افغان باشندے پاکستان میں مقیم ہیں جس میں 14 لاکھ رجسٹرڈ ہیں اور اندازاً 8,40,000 باشندوں کے پاس افغان شہریت کے کارڈز موجود ہیں. مگر تقریباً 7,75,000 ایسے افغانی بھی موجود ہیں جن کے پاس کوئی کاغذات موجود ہی نہیں ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں. روس اور افغان جنگ کے دوران روہنگیا مسلمان بھی یہاں کراچی میں آ کر بس گئے اور اپنی کالونی بنائی جس کا نام برمی کالونی ہے. 2017 میں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے نتیجے میں مزید روہنگیا مسلمان یہاں آئے اور اسی سال کالونی میں مقیم افراد کی تعداد 55,000 تک بڑھ گئی. کراچی میں مچھر کالونی کی آبادی تقریباً 85,000 ہے جس میں پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی کے مطابق 75% آبادی بنگالی ہے. 1971 میں ہجرت کرنے والے بنگالیوں کی تعداد تقریباً 2 سے 3 لاکھ تھی. ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد 20 لاکھ بتائی جاتی ہے اور یہ کراچی کے 105 مقامات پر رہائش پذیر ہیں. ان میں اورنگی ٹاؤن، ابراہیم حیدری، بلال کالونی، ضیاء الحق کالونی، موسیٰ کالونی، مچھر کالونی، لیاری اور بنگالی پاڑا کے علاقے شامل ہیں. غیر ملکی تارکین وطن کے حوالے سے کراچی کے عام شہری کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں. یہ پاکستان میں جو غیر ملکی ہیں، بنگالی ہیں، افغانی ہیں، ان کے ایسے بھی حالات خراب ہوتے ہیں؟ بنگالیوں سے خیر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن افغانیوں سے ہے مسئلہ. اچھا، یہ کس دور میں سب سے زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ لاسٹ 10 ایئرس. یہ کوئی سیاسی مجبوری تھی؟ سیاسی مجبوری یہ تھی کہ ان کو پناہ دی ہے. یہ غیر ملکی پاکستان میں سب سے زیادہ کب آئے؟ سب آئے نا، ریفیوجیز وغیرہ جو آئے ہیں، اتنے جو آپریشنز ہوئے ہیں، پھر یہ طالبان وغیرہ سے آتے ہیں افغانستان سے. ٹھیک ہے. اور بھی جو ہے اسی طرح سے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. یہ تو جو ہے 80 سے جو شروع ہوا ہے تو آج تک تو ختم ہی نہیں ہوا. آتے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے. آبادی دیکھ رہے ہیں کتنی ہو گئی. ان کی وجہ سے ڈائریکٹ آبادی کو نقصان ہو رہا ہے. سبھی کو ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. جو لوگ پہلے سے تھے یہاں پہ ان کے جو ریسورسز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ زمینیں کہاں گئیں؟ گیس، بجلی، پانی سب پہ برڈن پڑ رہا ہے نا، سب پہ لوگ بوجھ پڑ رہا ہے. کہاں جائیں گے؟ اچھا، ان کو رکھنا کوئی سیاسی مجبوری ہے؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، یہ سارے کے سارے لوگ جو ذمہ دار تھے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں جو ہے اتنا بد احتیاطی کی. یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو لے کے آئے، کچھ لوگوں کو لے کے آئے، کچھ لوگ خود آ گئے. اکنامک پریشر ہے نا دنیا میں. اکنامک پریشر کی وجہ سے جو گاؤں والے تھے ان کو روزگار نہیں ملی، وہ کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کہاں ہے؟ کراچی میں. سب یہیں شفٹ ہوں گے نا. گاڑیوں سے نکال دیتے ہیں، بیٹری کھڑی کر کے چائے پینے جاؤ، جہاں کھانا کھانے، جہاں ٹائر نکال لیتے ہیں، جہاں یہ بیٹری نکال لیتے ہیں. افغانستان کے لوگ آئے ہیں کراچی میں بہت. کراچی میں حالات خراب ہوتے ہیں. دہشت گردی ہو گئی ہے. سیاسی جماعتیں انہیں استعمال کرتی ہیں. ہاں، استعمال کرتی ہے نا ان کے لیے، اپنے لیے استعمال کرتی ہے نا سیاسی زمانے، ووٹ بینک بنانے کے لیے. ہاں، اسی لیے تو وہ لاتے ہیں ان کو. جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اس کو اسی میں استعمال کرتی ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بنتا ہے، ان کو ایک جگہ دے دی، اس کے بعد پھر اپنے جو جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو اس میں جا کے جو ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کام لیتے ہیں ان سے. سوال یہ ہے کہ رہ کیوں رہے ہیں ہم یا آپ؟
किसी दूसरी कंट्री बगैर वीज़े के जा सकते हैं? नहीं ना। तो हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा क्यों है कि गैर मुल्की, चाहे वो बंगाली हो या अफगानी हो, अदरवाइज़ इंडियन भी यहाँ रह रहे हैं, तो क्यों रह रहे हैं? हमारे यहाँ निज़ाम सही नहीं है। अफगानी आप लोगों को मार कूट भी रहे हैं, बूट मार भी कर रहे हैं कि अगर 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बना दिए गए तो मुमकिन है कि वोट बैंक बढ़ाना हो। क्रिकेट मैच से, इतनी सी चीज़ें क्रिकेट मैच, उससे इनके तासुब देखें आप कि पाकिस्तानियों को दुबई में मारा। मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ, मैं अपना कतर गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं सऊदीया गया हूँ, इमिग्रेशन करवा के गया हूँ। यहाँ बगैर इमिग्रेशन के पूरी दुनिया चली आ रही है यार, बांग्लादेशी भी और अफगानी भी। हम लोग को जो रायमंड जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, बोलते हैं कि ओरिजिनल चाहिए। तो हमारे साथ भी वो साथी था, वक्त लगा रहा था, तो उसने हमको अफगानिस्तान का ओरिजिनल जो है ना उनको दिया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान वाला नहीं चाहिए, पाकिस्तान वाला चाहिए, तो उसने पाकिस्तान वाला निकाल के दिया। यानी उसके बाद अफगानिस्तान का भी शनाख्ती कार्ड था, पाकिस्तान का भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आइंदा 15 रोज में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने और गैर कानूनी तौर पर आने वाले तारकीन वतन को वापस करने का फैसला किया गया। 22 दिसंबर 2022 को सुनो टीवी पर नशर होने वाली खबर के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अमन अमान के हवाले से एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें दीगर सिक्योरिटी मसाइल के अलावा गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया। देखते हैं कि अवाम को उनकी बात पर कितना भरोसा है। पहले उनको एहसास नहीं था कि पहले वो सो रहे थे, पहले एहसास नहीं था जब वो ये उनको पता नहीं था कि उनको कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बाकी सब चीज़ों का पता है उनको, इस चीज़ का नहीं पता कौन आ रहा है, मुल्क में कौन जा रहा है। होगी कॉस्मेटिक है, सारी चीज़ें वो एडॉक बेसिस पे होती हैं। गलत कर रहे हैं, गलत इसलिए कर रहे हैं कि पहले इसको एंट्री क्यों देते हैं। हाँ, खुद अपने तरीके से ये लोग बनाते हैं शनाख्ती कार्डें वगैरह, पैसा ले लेके जो है ना किसी से करोड़ रुपए लेते हैं, किसी से लाख रुपए लेते हैं, शनाख्ती कार्ड है ना इसी तैयार करके यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान को उल्टा बिगाड़ रहे हैं। अच्छा किया, हम बाहर मुल्क में जाते हैं तो वीज़ा लगता है, वीज़े के बगैर नहीं जाता है। यहाँ जाते हैं बगैर वीज़े के आ जाते हैं और रहते हैं। बेचो तो सबको बेचो, वरना सबको छोड़ो। ये नहीं चाहिए को पकड़ो दूसरे को छोड़ो। और ये पकड़ने में भी जब खाली ऐलान करता है पुलिस वाला अपना जेबें भरता है। अफगानी जो है वो 80 से आए हुए हैं, वो इस वक्त जो है ना नसों में खून की तरह रच बस गए। कैसे निकालेंगे? उनके तो कार्ड भी पाकिस्तानी बन गए, अब क्या करेंगे? नहीं होगा, ये खाली कहना है, नहीं होगा। अगर वो कह रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दिल में और दिमाग में ये चीज़ डाले कि क्योंकि उनकी कंट्री है, ये अफगानियों की नहीं है, मेरी कंट्री है, मुराद अली शाह की कंट्री है, इमरान खान की कंट्री है, मुस्लिम लीग नून वालों की कंट्री है, सही है, पीपल्स पार्टी की कंट्री है, MQ वालों की है, ना कि अफगानी और बंगालियों की है। अमीर कहाँ का है? पश्चिम अफगानिस्तान का है। वो अफगानिस्तान का NIC वगैरह बना हुआ है। तुम्हें कोई परेशान करता है यहाँ? आप परेशान तो पुलिस वाला करता है यार। क्या करता है परेशान, बताओ। कल मेरे को बंद कर दिया। क्यों? बोला तुम अफगानिस्तान से, हम इस जगह में मेरा बाप काम कर रहा था, मेरा बड़ा भाई काम कर रहा था। हाँ। इस जगह में मेरा 20 साल हो गया। उसमें पुलिस वाला तुम्हें भी परेशान करता है? नहीं, कभी कभी पकड़ रहा है, फिर पैसा ले रहा है। इस वक्त हमारे साथ फैसल मुइज़ खान साहब मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। तारिकीन वतन जो जैसे यहाँ लोग आए हुए हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम जिस तरह इन लोगों का हम देख रहे हैं वारदातों में, इनका बहुत बड़ा हाथ है। मसला ये है कि हमारे पास एक इंडस्ट्रियल एरिया की मैं मिसाल देता हूँ आपको, नॉर्थ कराची, जितनी वारदातें, जितनी चोरियाँ हैं, वो वही लोग हैं, वही तारिकीन वतन हैं जिनके बच्चे आते हैं, एक कचरे का थैला उठाते हैं, रात को वो गुजरते हैं, तो अगर आपकी तार लगी है, आपकी कोई चीज़ लगी है, आपका कोई मीटर लगा है, तो वो निकाल के ले जाते हैं। कि वज़ीर साहब ने प्रॉपरली कहा, हिदायत की है कि जितने गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान से बाहर वापस भेजा जाए। क्या ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र आ रहा है? मसला ये है कि आप ऐलानात ज़रूर करते हैं वज़ीर आला साहब, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, ये इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? आप अगर ये नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में नदी क्रॉस करें और जाके देखें तो हज़ारों और लाखों की तादाद में इनके ख़ानदान यहाँ बैठे हैं। अगर वज़ीर आला साहब को कोई एक्शन करना है तो जाएं और उस इलाके को देखें जो शराब गोट के पीछे का इलाका है, जो भी एरिया बने हुए हैं, यहाँ कूची कैंप तक है जहाँ लोगों को अगवा करके ले जाया जाता है। यानी मुझे ये समझ नहीं आता है कि
اگر کوئی اعلان ہوتا ہے اور اس اعلان کے بعد تو یہ آبادیاں تو دنیا کی نظروں میں، آپ ان تارکین وطن کو اگر واپس بھیجنا ہے تو ان آبادیوں سے شروع کریں وزیر اعلیٰ۔ اچھا، آپ کی کسی زمین پر قبضہ ہوا ہے؟ آپ لوگوں کی زمین پر قبضہ ہوا ہے کبھی؟ یہ اطراف میں بڑی آبادیاں قبضہ ہو رہی ہیں، یہ گوٹھوں کے نام پہ، آباد کاری کے نام پہ یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بیسکلی کہ جو لوگ وہاں بس رہے ہیں وہ لازمی بات ہے کرائم میں انوالو ہوں گے، ان کا رخ اسی جگہ ہوگا انڈسٹریل ایریا کی طرف۔ ہمارے یہ کنسرن ضرور ہے۔ اچھا، اگر دو یا تین طرف سے انسیکیور ہوتا ہے انڈسٹریل ایریا، زمین کی ویلیو پہ، کام کی ایفیشنسی پہ، انویسٹمنٹ پہ فرق پڑتا ہے آپ لوگ؟ بالکل پڑتا ہے۔ بیسکلی یہاں کی پراپرٹی کے پرائزز دوسرے انڈسٹریل ایریاز سے بہت زیادہ تھے، لیکن یہ جب بیچ میں آج سے 3 مہینے پہلے جب اوورآل کراچی شہر میں کرائم شروع ہوا تو اس کرائم کی سچویشن میں یہ ایریا بھی افیکٹ کیا، تو ایک دم اچھی پرائزز نیچے آئی ہیں، بالکل آئی ہیں، آپ کی بات بالکل بجائے۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ انڈسٹری کے لوگوں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو صرف ایک ایٹماسفیئر چاہیے، بہترین انفراسٹرکچر چاہیے، کرائم سیف زون چاہیے کہ یہاں جہاں کرائم نہ ہو۔ آپ دیکھیں اس ملک کی اکانومی کس طرح نہیں بڑھے گی، کس طرح ترقی نہیں ہوگی اس ملک کی۔ فیصل صاحب، یہ جو جتنے غیر ملکی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ پرابلمٹک کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ جن 2 کمیونٹی کی بات کریں، 2 ملک کے لوگوں کی بات کریں، ایک ملک کے لوگ تو ابھی تک یہاں موجود ہیں، دوسرے تو آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو شناختی کارڈ اس ملک کا مل گیا ہے، ان کی اولادیں، نسلیں یہاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ اس وار کو دیکھو، ان کی 2 نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں، ان کے سب کے شناختی کارڈ موجود ہیں۔ آپ کوئی ایکشن ایسا کیسے کرو گے؟ اس پر کوئی قانون بنانا، کوئی ٹریٹی بنانی پڑے گی اس ملک کے ساتھ کہ اپنے لوگوں کو واپس لو۔ اب حالات تمہارے صحیح ہیں، میرا صرف کہنا یہ ہے کہ وہ تو اب رج بس گئے۔ بہت شکریہ فیصل صاحب انہی الفاظ کے ساتھ کہ ایسا لائے عمل بننا چاہیے، پروسیس بننا چاہیے، سفارتی سطح پر ایسی کوششیں ہونا چاہیے کہ مستقل واپس کیسے بھیجا جا سکے۔ یہ کراچی کا علاقہ سراب گوٹ ہے۔ کسی زمانے میں یہ بھی کراچی کے نوگو ایریاز میں شمار ہوتا تھا۔ یہ کراچی شہر کا اہم داخلی اور خارجی مقام بھی ہے۔ یہ سراب گوٹ میں واقع الاصف اسکوائر ہے۔ یہاں جا کر احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم افغانستان کے کسی علاقے میں گھوم رہے ہوں۔ اس علاقے میں دری زبان عام ہے، بلکہ ایک جگہ سے ہمیں افغانی ملی ترانہ بھی سنائی دیا۔ ذاتی تحفظ کے تحت یہاں کیمرہ نکالنا آسان نہیں تھا، لہٰذا ہمیں خفیہ طریقے سے ریکارڈنگ کرنی پڑی۔ یہاں افغانی سامان آسانی سے مل جاتا ہے۔ مجھے مل کتنے دن میں جائے گا؟ تقریباً 10 دن کے 8 دن مل جائے گا۔ پاکستان میں تو نہیں بنے گا؟ پکا دیکھ لو، میرا کلائنٹ ہے، ہاں میں ان کو زبان دوں گا کہ میں وہ چیز دے رہا ہوں جو افغانستان میں بنے گی۔ خاندار سے آتا ہے بس ٹھیک ہے، مجھے ڈلیوری یہی مل جائے گی۔ پیمنٹ کتنے دن پہلے کرنی ہے مجھے ڈلیوری سے؟ یہ بتائیں کہ یہ والے جو سوٹ آپ نے ہمیں دکھائے ہیں یہ کہاں کے سوٹ ہیں؟ ایک خانداری کے افغانستان سے، دوسرے ملک کے امپورٹڈ ہو گئے نا پھر تو یہ افغانستان کے، تو یہ پاکستان میں نہیں بنتے، یہ وہیں سے آئیں گے، پکی بات ہے۔ اب ٹیم سریائنا بنگالی پاڑا میں موجود ہے۔ اس جگہ کیمرے سے ریکارڈنگ تو ہم کر سکے، مگر یہاں کے رہائشیوں سے کیا معلوم ہوا آپ بھی دیکھیے۔ NIC وغیرہ سب بن گیا؟ سب بنا ہوا ہے بھائی، ایک ایک چیز بنی ہوئی ہے، سب بنا ہوا ہے، بچوں کا، ہمارا گھروں کا، سب کا بنا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی یاد آتی ہے؟ بہت یاد آتی ہے، روز فون کرتا ہوں، روز باتیں ہوتی ہیں۔ کہ بچے وغیرہ ہیں؟ میرے 18 بچے ہیں۔ دیش کا مال بیچتا ہوں بھائی، سارا بنگلہ دیش، انڈیا، یہ دیکھیں یہ سارا انڈیا کا مال ہے، یہ انڈیا کا مال ہے۔ اس میں بنگلہ دیش کون کون سے الگ الگ کر کے بتا؟ یہ بنگلہ دیش کا ہے، دیکھیں یہ لوکی کا تیل ہے، پمکن ہیئر آئل، ہاں لوکی کا تیل بنگلہ دیش، دیکھیں یہ بنگلہ دیش مرمرے، ہاں یہ جھال نہیں تو یہ بات سنیں، یہ مرمرے بنگلہ دیش سے بن کے آئے ہیں یہاں؟ بنگلہ دیش سے بن کے آتا ہے، یہ پورٹ کے ذریعے آتی ہے؟ نہیں، اوپر سے جو آتا ہے جہاز کے ذریعے میں آتا ہے، جو بندہ آتا ہے وہاں سے تو یہ مال لے کے آتا ہے، ہم اس کو فون کر کے بول دیتے ہیں ایسا ایسا مال لے کے آؤ۔ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ بنگال کا فیمس صابن ہے، یہ منہ چہروں کے لیے اچھا صابن ہے، خوشبو والا صابن ہے۔ خوشبو والا کتنے کا ہے یہ؟ 200 روپے اس کی پرائس ہے۔ 200 روپے اس صابن کی؟ یس۔ تو یہاں لوگ لینے آتے ہیں؟ یہ بنگال کا تیل ہے، یہ کتنے کا ہے؟
ये 800 रुपये का। अच्छा किस चीज़ का तेल है ये गंधराज तेल है, नारियल का तेल है, बालों के लिए अच्छा तेल है ये। क्रिकेट मैच में किसको सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान? सब हमारा भाई है, इधर भी भाई है उधर भी भाई है। ना तो नारा के कार्ड्स हैं और ना ही कोई और दूसरी दस्तावेजात मौजूद हैं। NSC वगैरह बना हुआ है सब? NSC नहीं है हमारा, बस इसलिए वो भाई लोगों का मसला मसाइल हुआ है। क्या मसला है? वो ब्लॉक के कार्ड है बस। क्यों? बस नारा कार्ड बनवाए थे। नारा कार्ड? आपके नारा कार्ड है अभी? अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, यहाँ का कोई शिनाख्त ही नहीं है। आपका NSC बना हुआ है? नहीं। क्यों? नहीं क्या मसले हैं? क्योंकि हम बंगाली है और ऐसा यहाँ के लोगों को जैसा कि सिंधी हो गए, पंजाबी हो गए, तो इनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ के शहरियत नहीं, हमारे जो बाप दादा आए थे वो बंगाल के थे, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था तब के थे वो, तो वो अलग हो गया 71 में। तो बस हमें उस नज़र से नहीं देखते, बोलते हैं जैसा कि अफगानियों को समझते हैं कि ये गहरे हैं ऐसे, तो हमें भी ऐसे ही समझते हैं। नाम क्या है आपका? लतीफ। लतीफ, स्कूल में पढ़ते हो? पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़? एक मिनट, सीआई कार्ड नहीं है। आपको किसने बताया आपके शनाख्ती कार्ड नहीं है? मुझे बताया था। किसने? बाबा ने बताया? क्या बताया बताओ? बताया था स्कूल में नहीं तो सीआई कार्ड नहीं है तो स्कूल में नहीं लगना। कराची में एक ऐसी सियासी जमात है जिसे वोट तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो कराची के मसाइल पर अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से उन्होंने अब तक क्या किया है, आइए जानते हैं जमात इस्लामी से। अच्छा कुतुब साहब, क्या जमात इस्लामी ने कभी भी, जो इस वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में गैर मुल्की लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कभी? देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। आवाज़ बिल्कुल उठाई है, किसी ने नहीं उठाई। हमने हर किस्म की वो लॉलेसनेस जो कि किसी भी मुल्क के अंदर होते हैं, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी ने उस पर बात की और किसी और ने बात नहीं की है। ब्लेम गेम खेल के बड़ा आसान होती है, गैर मुल्की कर रहे हैं उनके ऊपर, हम अगर वो कर रहे हैं पकड़ो ना उनके। कितने लोगों को पकड़ा जाता है, मुझे बताएं फिगर्स, कितने लोगों को जो है ना सजाएं दी जाती हैं। हाँ, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना कि जी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, दैट्स नॉट इनफ। इनको जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। NLD के बाहर जो बच्चा शहीद हुआ बिलाल, पुलिस ने मौक़िफ़ ये अपनाया, जो मुलजिम पकड़ा गया है वो एक अफ़गानी है गैर मुल्की। इस हवाले से आप देखें, अगर वो है तो उसको सजा दी जाए ना। अच्छा कुतुब साहब, गैर मुल्कियों में सारा नज़ला सिर्फ अफ़गानियों पर ही क्यों गिरता है? उसमें हमारे पास बंगाली भी हैं, बर्मीज़ भी हैं, तो ये क्या मामला है? ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसके तरफ आपने इशारा किया है। देखिए, जहाँ तक बंगाली जो बरादरी है उसका ताल्लुक है, वो तो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, जो पाकिस्तान में सब मौजूद हैं, और वो मेरे ख्याल से, अपने ख्याल से मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्ट किया। देयर लिविंग है, देयर वो आज बांग्लादेश की सिचुएशन पाकिस्तान से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। अगर वो पाकिस्तान को ऑप्ट नहीं कर रहे होते तो दे कैन सिंपली फ्लाई आउट। आज भी जो बांग्लादेश की जो एम्बेसी है वो कहती है कि आप अगर कुछ भी नहीं आपके पास है, आप आ जाएं, वो पासपोर्ट देंगे और आपको भेज देंगे, लेकिन वो नहीं गए। दे स्टिल है, दे लव पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं। माजी में जब अफगान वॉर हुई और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वाक़या हुआ, उसके बाद जमात इस्लामी ने अफगानियों को शेल्टर दिया, तो ये क्या मामला है? देखिए, ये तासुर ठीक है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि जो अफगानी को शेल्टर दिए, जो देखिए, एक प्रिंसिपल स्टैंड इज समथिंग डिफरेंट। प्रिंसिपल स्टैंड ये हो सकता है कि अफगानिस्तान में जुल्म नहीं होना चाहिए। अमेरिका जब वहाँ पे इन्वेजन कर रहा था तो हम अमेरिकन इन्वेजन के खिलाफ बोले, अभी बोलेंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम कोई शेल्टर देने वाली बात करें। आप क्या समझते हैं कि इन लोगों का, गैर मुल्की लोगों का, दूसरी सियासी जमातों ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया कभी? देखिए, जमात इस्लामी, पहली बात तो ये, जमात इस्लामी ने किसी गैर मुल्की को प्रोटेक्ट करने की बात अदर देन जमात इस्लामी नहीं, मुझे उसका नहीं पता कि किसने क्या किया, और इसमें एक अलग डिस्कशन है। आई डोंट नो किसने किया हो या नहीं किया हो, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन बात ये समझे कि हम तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ जो अप्लाई करता है हर फर्द के ऊपर, कि जो यहाँ पे है, अगर कोई गैर मुल्की यहाँ पे आके क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको रोकना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है ना उसका। ये मुझे पता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती उसके खिलाफ कार्रवाई। जो सीएम साहब ने अहकामात दिए हैं, कि आपको इस बात पे यकीन है कि उसका अमल होगा? यकीन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि जो क्राइम को सपोर्ट करता हो वो कैसे क्राइम को रोक सकता है। कुतुब अहमद साहब की बातों से अंदाजा हुआ कि वो हिचकिचा रहे थे और किसी सियासी मसलियत की वजह से खुलकर बात नहीं कर रहे थे और हमारे इक़दामात के सवालात पर टाल मटोल से काम ले रहे थे।
पाकिस्तान में अगवानियों की आमद से पहले किसी ने भी क्लाशिनकोव और हीरोइन का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन 80 की दहाई में ये इफरीत पूरे शहर को जगड़ चुकी थी। इसी 80 की दहाई में एक सियासी जमात ने जन्म लिया जिसने दावा किया कि वो कराची के शहरियों की आवाज़ को हर सतह पर बुलंद करेंगे और मशरकी पाकिस्तान में मुकीम बिहारी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लाएंगे। इसी हवाले से अब हम बात करने चलते हैं MQM के रहनुमा रेहान हाशमी से। रेहान साहब, वज़ीर आला सिंध ने ये ऐलान किया है कि गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। ऐसे ऐलानात पहले भी हुए हैं, लेकिन अब तो बंगालियों ने और अफगानियों ने और बर्मीज़ ने ज़मीनों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। क्या आपको लगता है कि इस मरतबा इन अहकामात पर कोई अमल होगा? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गैर कानूनी तारकीन वतन, इलीगल इमिग्रेंट्स ना सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड भी बना रहे हैं बड़ी आराम से, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी परचेज कर रहे हैं। इस पर बारहा फोरम ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली में भी बात की जा चुकी है, MQM पाकिस्तान ने भी बात की है और मुख्तलिफ फोरम पे बात की जा रही है। और अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन लेती है, कोई डिसीजन लेती है, तो डिसीजन लेने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना मेरा ख्याल है अच्छा रहेगा और मेरा ख्याल है सबको साथ देना चाहिए। अच्छा, माजी में भी इस किस्म के कई ऑर्डर्स जारी हुए, लेकिन उसके नताइज कभी नहीं निकले। देखें, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टांस के ऊपर चली जाती हैं, पॉलिटिसाइज हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी रीजंस होंगी और किस वजह से इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत अगर अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के एक्सपेरिमेंट से बाहर निकले तो इन संजीदा मौजू को लेकर चले और ये जो मसाइल दरअसल हकीकतन मसाइल हैं उनके ऊपर एक्शन ले और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, तभी जाके मसाइल हल होंगे, वरना अदरवाइज ये सिर्फ लिप सर्विसेज की हद तक रह जाएगी। अच्छा रेहान साहब, कराची में जो गैर मुल्की तारकीन वतन है, इसके हवाले से आपने अब तक क्या किया है? देखें, मुख्तलिफ औकात में मैं एज एन मेंबर नेशनल असम्बली, हमने नेशनल असम्बली में भी ना सिर्फ बात की, ये रियासत की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि एक्शन ले। हम उन तमाम लोगों को कि जिनके हकूक़ इन गैर कानूनी तारकीन वतन की वजह से हकूक़ सल्ब हुए, चाहे वो शनाख्ती कार्ड बनने से महरूमी हो, चाहे वो मैसूरीन ईस्ट पाकिस्तान हो या उनको बसाने के मामलात हों, और इनकी वजह से जो कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर हैं, जो वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से जो परमानेंट रेजिडेंट है वो उनका इस्तेसाल होना, वो इंडिकेट करते रहे। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने अपना वोट बैंक इंपोर्ट किया है बांग्लादेश से बिहारी और बंगाली की सूरत में। बिहारी अगर बात करें मैसूरीन के हवाले से, जब सानिया हो रहा था, जब हिंदुस्तान साजिशें कर रहा था, तो वो कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और पाकिस्तान की यकजहती और सलामती के लिए मुक्ति बाहिनियों से लड़ रहे थे, अफवाज पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी? क्या उनके लिए बोलना गुनाह है? और मैं समझता हूँ जो उनके हक़ में बोलने वालों को क्रिटिसाइज़ करता है तो वो अपनी पाकिस्तानियत के बारे में पहले अपनी क्रेडिबिलिटी चेक करे कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने बंगलों को छोड़कर लानत भेजकर कैंपों को ऑप्ट किया, पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया, तो वो पाकिस्तानी हमसे बढ़कर पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत में आपके पास वज़ारत दाखिला थी, उस वक्त आपने कितने तारकीन वतन को वापस भेजा? देखिए, ना तो हमारे पास, हम रियासत तो है नहीं, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद ये MQM ने मुख्तलिफ औकात में बात की है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब MQM बात कर रही थी कि यहाँ पर कराची के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर ना बसाया जाए, तो क्या आपको ये याद नहीं कि MQM ही वो वाहिद जमात थी कि जो ये कह रही थी कि कराची के रिमोट एरियाज़ में इल्लीगल कॉलोनीज़ नहीं बनाई जाएं? तो कराची वालों को ये कह रहे थे, MQM वालों को ये कहा जाता था कि आप लसानियत कर रहे हैं। तो वो कहाँ गए लसानियत का इल्ज़ाम लगाने वाले हम पर? आज जब कराची में क्राइम रेट बढ़ रहा है तो वो कहाँ हैं, खामोश क्यों हैं वो तमाम लोग जो कि हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उस वक्त, आज खामोश क्यों बैठे हुए हैं? बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। माजी करीब में कराची की सियासत में ANP का किरदार रहा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से वो क्या राय रखते हैं, आइए
انہی سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی نائب صدر عوامی نیشنل پارٹی اورنگزیب بنیری صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ضلع کماڑی کے سابق نائب صدر بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ جو سندھ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے غیر ملکی ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، ہوگا یہ آپریشن؟ دیکھیں، اس دن بھی ایک چھوٹا موٹا آپریشن ہوا اور اس میں بھی کافی سارے بے گناہ لوگوں کو جن کے پاس افغان کارڈ ہیں، افغان ریفیوجیز کارڈ ہیں، آپ نے اس کو افغان ریفیوجیز کارڈ ایشو کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہے کیمپوں تک محدود رکھیں، لیکن جب آپ نے ان کو مہاجرین کا کارڈ ایشو کیا ہے تو اس کو بطور مہاجر ٹریٹ کریں آپ۔ اب یہ ہے کہ اس کو غیر ملکی کہنا، 20 25 30 لاکھ افغان مہاجرین 20 30 40 سال سے کراچی میں اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی نسلیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ جوان ہو گئی ہیں، اب ان کی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، تو میں کیسے کہوں کہ مطلب کہ وہ غیر ملکی ہے؟ اب کس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پیدائش پاکستان میں بھی ہے، جس کی بچوں کی پیدائش پاکستان میں بھی ہے، جس کے پوتوں کی پیدائش پاکستان میں بھی ہے۔ کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ اے این پی نے افغانیوں کا ووٹ بینک کے لیے صرف استعمال کیا تھا؟ نہیں جی، یہی تو ہماری بدقسمتی ہے جی، یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تو کوشش کرتے رہے ہیں کہ پشتونوں کا، افغانوں کا ووٹ ہمیں ملے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تقسیم ہیں۔ دیکھیں، مختلف پارٹیوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو افغان ملیں گے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ملیں گے، مسلم لیگ میں بھی، جماعت اسلامی میں بھی، جماعت اسلام میں بھی، تحریک انصاف میں بھی، اور اے این پی میں بھی۔ تو ہم نے کبھی بھی، ہاں، جو ہمارے ممبر ہیں ان کے ووٹ ہمیں پڑتے ہیں، چاہے وہ افغان ہیں، چاہے وہ غیر افغان ہیں، چاہے وہ پختونخوا کے ہیں، چاہے وہ جنوبی پختونخوا کے ہیں، مطلب ہے کہ ان کے ووٹ ہمیں پڑتے ہیں جی۔ کراچی میں کلاشنکوف اور منشیات کا استعمال کب اور کس نے شروع کیا؟ پاکستان میں جو آیا ہے وہ افغان وار کی وجہ سے آیا ہے جی، ہیروئن کلچر اور کلاشنکوف کلچر۔ اس وقت تو ہم کلاشنکوف کو جانتے تک نہیں تھے جی، تو کلاشنکوف کلچر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سروے کر لیں تو آپ کو 5% افغانوں کے ساتھ یا پختونوں کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ کو کلاشنکوف نہیں ملے گی۔ وہ غیر ملکی نہ جن کے پاس کوئی کارڈ ہے نہ رجسٹریشن ہے، وہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، کیا اے این پی ان کو اون کرتی ہے؟ کوئی بھی ہو جن کے پاس ریفیوجیز کارڈ نہیں ہے، جس کے پاس پاکستانی کارڈ نہیں ہے جی، جو غیر ملکی ہیں ان کو ہم اون نہیں کرتے ہیں، ان کو مطلب ہے کہ اپنے ملکوں میں جانا چاہیے جی۔ اس ملک میں اور خاص کر کراچی میں برمی بھی ہے، بنگالی بھی ہیں، اور ازبک بھی ہوں گے، چیچن بھی ہوں گے، اور مطلب ہے کہ دوسرے مطلب یہ کہ ملکوں کے لوگ بھی ہوں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے خلاف ایکشن لیا جائے، جو غیر قانونی طور پر کراچی میں رہائش پذیر ہیں ان سب کے خلاف، بشمول افغانیوں کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ شہر میں جب کوئی واردات ہوتی ہے ہائی وے پہ، گاڑی کے شیشے توڑ کے لے جاتے ہیں، گاڑی چھن جاتی ہے، موبائل چھن جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانی تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ ان کو اون کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں یہ نا کہ واقعی بات ہے، جو افغانیوں میں ایسے لوگ آئے ہوئے وہ کافی لوگوں کو بدنام کروایا، وہاں سے آ کے وارداتیں کرتے، پھر یہاں سے وہ چاہے افغانستان جاوے کہیں اور طرف چلے جاتے، لیکن اسی وجہ سے جو تھا کافی ابھی افغانی ہمارے ساتھ الحمدللہ پارٹی میں بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ سب حیثیت ہے، وہ لوگ کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرتے، یہ تو للو لپنگے لوگ ہوتے کہ وہی آتے اور وہی وارداتیں کرتے پھر وہ وہاں سے چلے جاتے، تو اس میں بے قصور لوگ بھی اس میں جو تھا آ جاتے۔ اچھا شیو صاحب، کیا سیاسی جماعتیں غیر ملکیوں کو اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں؟ ہاں، کچھ جماعتوں نے تو ایسا کروایا، ان کے ووٹ بینک تو انہوں نے بنوائے بھی ہیں۔ کون سی جماعت تھی؟ خیر وہ تو میں نام اصل میں یہی ہے، لیکن کروایا ان لوگوں نے۔ اشارہ کر دیں۔ ہاں، لیکن اصل مسئلہ یہ نا کہ الحمدللہ کبھی بھی تقریباً ابھی میں خود بھی یہاں پر ہم لوگ جو تھے سیاست میں آ رہے تقریباً 2001 سے اسی میں چل رہے، لیکن کبھی بھی ہم نے ان کے ووٹ اپنے لیے نہ کاسٹ کیے نہ ان کا ووٹ بنایا ہوا ہے کوئی بھی ثبوت، لیکن کچھ پارٹیوں نے کروایا اپنے مفادات کے لیے، کافی کروایا، جیسا ہمارا جی صاحب نے کہا کہ وہ پیپل پارٹی میں بھی ہے اور مسلم لیگ میں بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ شعیب صاحب۔ ہمارے ساتھ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی،
जिन्होंने कराची के हालात गैर मुल्की लोगों के हवाले से अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। वेलकम बैक। आइए शो को आगे बढ़ाते हैं। जून 2022 में बिलाल कॉलोनी से एक बंगाली बाशिंदों का गिरोह गिरफ्तार किया गया। इस 4 रुकनी गिरोह में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। ये गिरोह 100 से जायद स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस और असलहे से लैस था। उनके पास चोरीशुदा मोबाइल्स के IMEI नंबर्स बदलने का सॉफ्टवेयर और चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। जबकि अफगानी बाशिंदों के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में अक्सर क्राइम्स में अफगानी शहरी मुलविस होते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों ने रियासत के अंदर एक और रियासत बना रखी है जहां जराइम का बाजार गर्म रहता है। ये CCTV फुटेज कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल की गई हैं। यहाँ अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ वारदातें करते देखे जा सकते हैं। ये बंदा ये देखो, गैर मुल्की तारकीन वतन के जराइम के हवाले से गब्बोल टाउन का अक्सर जिक्र सुनने में आता है, लिहाजा हमने मुतल्लिका थाने के SHO से राब्ता किया। उन्होंने गैर मुल्की तारकीन वतन की मुजरिमाना सरगर्मियों की रिपोर्ट तो हमारे हवाले कर दी, लेकिन ये कहकर बात करने से माजत कर ली कि माजी में उन्हें अफगानिस्तान से बराह रास्त धमकियां मिल चुकी हैं, और ये भी बताया कि जब वो गैर मुल्की तारकीन वतन को गिरफ्तार करते हैं तो चंद अनासिर उनकी जमानत करवा लेते हैं, लेकिन वो कौन से अनासिर हैं ये बताने से इज्तिनाब बरता। थाने की तरफ से हमें एक पेपर मिला है जिसमें सिर्फ दिसंबर 2022 के महीने में 11 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें से 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और 6 के 6 अफगानी हैं जो कि यहाँ पर बहुत से जराइम में मुलविस हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, और पुलिस भी परेशान है, कि अगर वो गैर मुल्की हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड कैसे बन गया, अगर वो गैर मुल्की हैं तो उनको फिर सिम अलॉट कैसे हो गई। पुलिस भी हमारी तरह बहुत परेशान है, और कराची में ये एक बहुत बढ़ता हुआ मसला है कि कराची के चारों तरफ जो गैर मुल्की आबाद हैं वो जराइम में बहुत बड़े लेवल पर मुलविस हैं। सिंध में 2018 के इलेक्शन में PTI ने 26 सीटें जीती। कराची के हवाले से उनसे सवालात तो लाजमी बनते हैं। आइए चलते हैं और PTI के रहनुमा से बातचीत करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली, मौजूदा मेंबर सिंध असेंबली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, फिरदौस शमीम नकवी साहब। PTI की गैर मुल्की तारकीन वतन जो है उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है और क्या पॉलिसी रही है? देखिए, PTI की गैर मुल्की तारकीन वतन के बारे में 2 मुख्तलिफ किस्म के तारकीन वतन हैं। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है और एक तारकीन वतन है। हम दोनों में फ़र्क करते हैं। जो 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान से हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान या बाकी बांदा पाकिस्तान में आए, उनको हम मुहिब वतन पाकिस्तानी कहते हैं। उनके आने की वजह ये थी कि उन्होंने 1947 में पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया और दूसरी दफ़ा दोबारा 1971 में दोबारा पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया। बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम वो समझते हैं कि पाकिस्तान को उन लोगों को अपने अंदर जगह देनी चाहिए थी, इससे कि पाकिस्तान बनाया किसके लिए गया था? बर्रे सगीर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। हमारे यहाँ दूसरे महाजरीन आए। दूसरे महाजरीन कहाँ से आए? अफ़गानिस्तान से आए। उनके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं थे। उधर हमारे मसाइल मुख्तलिफ हैं। एक आदमी महसूद है, अफ़गानिस्तान में भी है महसूद कबीला और पाकिस्तान में भी है। उसका वो चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, बहनोई क्या है, कोई ना कोई ताल्लुक़ रिश्ता है। क्या उसको इस रिश्ते की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में आने दिया जाए, कारोबार करने दिया जाए और उसको पाकिस्तानी ट्रीट किया जाए? मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर आपने ये करना भी है तो उसको आप जो है वो ट्रीट करें कि वो तारकीन वतन हैं और उनसे एक अहदनामा है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ उस वक्त तक रह सकते हैं जब तक उनके मुल्क के हालात नासाजगार हैं, और उनको महदूद किया जाए कुछ इलाकों तक। ये नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट के कारोबार पे वो हावी हो गए, आपके सब्ज़ी के कारोबार पे वो हावी हो गए, आपके माफियाज में वो घुस गए, इल्लीगल काम वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो हम पाकिस्तानियों को मारे भी।
अफगान तालिबान को जो है जो बने हुए हैं TTP उसको सपोर्ट और उसको सारे किधर है, मारते इधर हैं, रहते किधर हैं, अफगानिस्तान में। कारोबार पे किसका पहला हक होना चाहिए, पाकिस्तानी का या अफगानी का? कराची में चले जाइए, कोयटा टाउन, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो बंदूक वाले कल्चर से आए हुए लोग अपनी ज़मीनें नहीं खाली करवा सक रहे उनसे। एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने जो है बेबस है। ड्रग का कारोबार चल रहा है उस पूरे इलाके में, अलासिफ स्क्वायर इर्द गिर्द। कंपटीशन में वो पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि वो ना टैक्स देते हैं, ना व्हीकल रजिस्टर करते हैं, ना कुछ करते हैं, माफिया बने हुए। इमरान खान साहब 2021 में कराची आए, उन्होंने कहा था गैर मुल्की को हम पाकिस्तानी शहरियत देंगे, ठीक है, इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? नहीं जी, उन्होंने ये जुमला जो कहा था वो मशरक़ी पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनके हवाले से था, हर किसी के लिए नहीं कहा था। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बर्मा से मुसलमान आ रहे हैं, रोहिंगा किधर रखा हुआ है? कैंपों में रखा हुआ है। हमने उन लोगों को कैंपों से बाहर निकाल के पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक तासुर है कि PTI ने सियासी वोट बैंक के लिए इलेक्शन के दौरान 2018 में अफगानियों का इस्तेमाल भी किया। अगर आप कहें कि 2018 से लेके 2021 या 22 मार्च तक हमने इतने अफगानी रजिस्टर कराए तो उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की, वो तो कुछ उसके अंदर वजन हो सकता है। 2018 से पहले ये अफगान क्राइसिस कब का शुरू हुआ है? मुशर्रफ का दौर, जरदारी का दौर, नवाज शरीफ का दौर। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम जाता है और उनको रेगुलाइज किया तो ये इन तीनों पे जाता है, PTI पे तो जा नहीं सकता। कोई ऐसा है जो कि बहुत काबिल इंसान है और पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे कनाडा हमारे यहाँ से सारे हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखों को लेके जा रहे हैं। अफगानिस्तान के अच्छे लोग पाकिस्तान में आना चाहते हैं, मुसलमान हैं, दीजिए जगह। लेकिन बदमाश को, गुंडों को और एक नहायत ही ऐसी सोच रखने वाले को जो कि ख़वातीन को बराबर नहीं समझते, जो औरतों को पढ़ने नहीं देते, जो फ़िरका वारियत पे यकीन रखते हो, ऐसे लोगों को हम क्यों अपने मुल्क के अंदर जगह दें? वज़ीर आला सिंध ने बयान दिया है कि जो भी गैर मुल्की कराची में जराइम में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ, सिंध में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। आपको लगता है इस पर अमली इक़दाम होंगे? देखिए, वैसे ही होंगे जैसे ये मैं सारे बता रहा हूँ। 2015 में पूरे पाकिस्तान ने वादा किया दुनिया भर से कि हम 2030 तक जो है अपने यहाँ खानगी की शरह 100% कर देंगे। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जो 2015 में जितनी खानगी थी तकरीबन आज भी उतनी है 6 साल बाद। उन्होंने कहा था कि हम 2014 में कि हम कराची में 260 मिलियन गैलन पानी 2018 में ले आएंगे। 2018 तक कराची को 2007 से लेके आज की तारीख तक एक कतरा नहीं मिला। आपने उन्होंने कहा था कि हम कितनी बसें ला रहे हैं, नासिर हुसैन शाह ने 10,000 बसें, उवैस शाह ने कितना कहा 5,000 बसें। अभी तक कराची के अंदर कितनी बसें आई हैं? 210। कराची के जो हालात हैं वो मुराद अली शाह की वजह से। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे जो गैर मुल्की तारिकीन वतन और कराची के हालात, कराची के मसाइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बारे में क्या राय रखते हैं, इससे हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने बहुत सख्ती के साथ ये अहकामात जारी किए हैं कि शहर कराची में तमाम ऐसे गैर मुल्की जो जराइम में मुलव्वस हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसी हवाले से हमने राब्ता किया सैयदा शैला रज़ा साहिबा से जो कैबिनेट मिनिस्टर और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी हैं, कि जाएँ उनसे सवालात करें कि माजी में ऐसे अहकामात ऐलानात होते रहे लेकिन हमने अमली इक़दामात बहुत कम देखे हैं। आइए चलते हैं उनसे ये सवालात करते हैं। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब के अहकामात के हवाले से हमने सिंध की हुक्मरां जमात से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। हमारा राब्ता हुआ मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा से, हमें वक्त दिया गया और हम मुकर्ररा वक्त पर उनके दफ्तर पहुँच गए। पहले इंतज़ार करवाया गया, फिर मसरूफियात का जवाज़ बनाकर बात करने से इनकार कर दिया। हम सिर्फ ये पूछने गए थे
کہ آیا اس مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ کے غیر ملکی تارکین وطن کے واپس بھیجنے کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، یا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ فیصلے سیاست کی نظر ہو جائیں گے، لیکن شاید حکمراں جماعت کے نمائندے حکومت کے فیصلے پر موقف پیش کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہمارے نظام میں وہ کون سی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اب تک ان تارکین وطن کو ملک بدر نہیں کر سکے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں سنو ٹی وی کے سینئر کورسپونڈنٹ ارباب چانڈیو سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے اس مرتبہ ایکشن ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، ایکشن کی باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن اس دفعہ ایکشن ہونا اس لیے ضروری ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن اپنی تمام حدود جو ہے نا وہ کراس کر گئے۔ پہلے یہ کہ غیر قانونی تارکین وطن کا یہاں کیا نمبر 1، دوسرا یہ کہ کیا افغانستان میں پاکستانی اس طرح دندناتے پھرتے ہیں کہ وہ پاکستانی پرچم لپیٹ کر وہ وہاں افغانیوں کو کوٹیں، جس طرح یہاں پر جو ہے کراچی شہر میں جو کہ مادر پدر آزاد ہے، کراچی شہر جس میں کوئی قانون نہیں ہے، وہاں پر غیر قانونی تارکین وطن افغانی جو ہے وہ اپنا فلیگ پہن کر، افغانی ٹوپیاں پہن کر پاکستانیوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں، بھتے وصول کریں۔ کوئی بھی شریف شہری یہاں پر کیا سوراب گوٹ سے اور اعلیٰ آصف سے بچ کر گزر سکتا ہے؟ اچھا ارباب صاحب، یہ بتائیے گا کہ یومیہ کتنے لوگ افغان بارڈر کراس کر کے آتے ہیں اور اس میں سے کتنے کراچی آتے ہیں؟ جی، جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں اس کے مطابق افغانستان کے بارڈر سے کوئی 13,000 لوگ روزانہ جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں یقیناً کچھ تعداد رہ جاتی ہوگی کوئٹہ اور مختلف علاقوں میں، لیکن اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ کراچی میں آ جاتی ہے، کیونکہ کراچی میں ان کو آسانی سے پناہ مل جاتی ہے، اور یہاں پہلے سے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، یہ سوال آپ پوچھے تو میں بتاؤں وہ کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے وہ یہاں پر قبضہ کرتے ہیں، جو یہاں پر سندھ حکومت کے پلاٹ خالی ہیں وہاں قبضہ کرتے ہیں، جھگیاں بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی قبضہ چھڑانے آتا ہے تو انہیں گولیاں مارتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حالیہ مختار کار جو ہے، جو چانڈیو صاحب تھے، ان کا قتل اور تپے داروں اور مختلف جو پٹواری ہیں ان کے زخمی ہونے کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو یہاں شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے، وہ غیر قانونی تارکین وطن مافیا جو کہ دندناتی پھر رہی ہے کراچی شہر میں۔ آپ کو پتہ ہے جرائم میں اس وقت سب سے زیادہ جو ملوث ہیں ان میں غیر قانونی تارکین وطن، جن میں سر فہرست افغانی اور دوسرے نمبر پر بنگالی، برمی اور دیگر آتے ہیں۔ اچھا ارباب صاحب، بنگالیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سن 1971 سے پہلے سے یہ پاکستان میں موجود ہیں اور یہ پاکستانی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جب ہم ایک تھے تو ان کو پاکستانی مانتے تھے، کیا بولے، چلو یہ ہو گیا کہ معافی کے ساتھ عرض کہ اس وقت بہاریوں کی بہت بڑی تعداد بنگلہ دیش میں کیمپوں میں موجود ہے۔ کیا بنگال حکومتوں سے بنگلہ دیشی مانتی ہے؟ نہیں مانتی، آج تک ان کو نہیں مانتی، ان کو ریفیوجیز کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ تو فروری یہاں جو 70 سے پہلے تھے ان کو ہم کیسے مان لیں کہ وہ پاکستانی ہو گئے؟ بڑی بات ہو گئی یار، میں نہ مانوں میں تمہارا بھائی، وہ ہمیں نہ مانے ہم یہاں ان کو بھائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسا اصول ہے؟ اس کے بعد افغانیوں کی باری آتی ہے۔ بھائی افغان وار تو کوئی 70 میں نہیں لگی تھی کہ اس کے بعد بھی جو یہ آئے افغانی، انہیں ہم نے، میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اللہ کی ان پر جو ہے نا، اللہ ان کو دیکھے گا جنہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کو شناختی کارڈ پیسوں کے عوض بنا کے دیے، جس کی وجہ سے وہ پاسپورٹ بناتے، جس کی وجہ سے وہ بیرون ملک جاتے اور وہاں جو وہ جرائم کرائم کرتے ہیں اس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے۔ اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ ہمارا ملک جو بدنام ہوا ہے نا وہ غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے۔ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے، لیکن اس کے عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ تمام اسٹیک ہولڈر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی طرح صرف الفاظ ہیں۔ غیر ملکی کہاں بستے ہیں، کن علاقوں میں بستے ہیں، کن کن جرائم میں وہ ملوث ہیں، کیا پاکستانی حکومت کے پاس ان کا کوئی ڈیٹا بیس ہے یا نہیں، انہیں NIC کون فراہم کرتا ہے، POR انہیں کون فراہم کرتا ہے، انہیں کون روکے گا، کون ان کی رجسٹریشن کرے گا، کب غیر ملکی جن جرائم میں ملوث ہیں
اس سے لوگوں کو آزادی ملے گی, سکون ملے گا. یہ چند سوالات ہیں جو ہم انتظامیہ سے کرتے ہیں, حکومت پاکستان سے کرتے ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ شاید صرف نیت کی کمی ہے. آپ نیت کریں, ایکشن لیں, بہتری خود بخود آ جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ جمال کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.